اسماعیل کا حلیہ اس وقت بالکل کسی بگڑے ہوئے کالجیٹ سا تھا۔ جینز کی پتلون پہ ہاف شرٹ، پاؤں میں جوگرز اور دائیں ہاتھ میں پکڑی 2-3 کتب۔ کوئی شناسا بھی اسے مشکل سے پہچان پاتا۔ یوں بھی یہ دور اس پہ بیت چکا تھا اور یونیورسٹی کالج اس کے لیے کوئی نئی جگہ نہیں تھی کہ اسے جھجک محسوس ہوتی۔ رمضان نامی ملازم سے معلومات حاصل کرنے کے بعد اگلے روز اس نے حنا فاضل کی کار کا تعاقب کر کے وہ یونیورسٹی دیکھ لی تھی جہاں وہ زیر تعلیم تھی، اور پھر ایک ہفتہ اس نے اس حنا خان کے معمولات پہ گہری نظر رکھی۔ اس کے بعد چند روز اس نے انتظامی کارروائیوں میں گزارے تھے جنہیں فائنل ٹچ دینے وہ آج یونیورسٹی پہنچا تھا۔ جلدی اسے حنا فاضل علی خان اپنے باڈی گارڈز کے ہمراہ گیلری میں نمودار ہوتی دکھائی دی۔ اس کے چاروں باڈی گارڈز اس کے ہمراہ تھے، 5واں صرف ڈرائیور تھا، اس لیے اس گاڑی میں ہی بیٹھا رہ گیا تھا۔ اسماعیل ان کی روٹین سے خوب واقف تھا۔ ان کے گیلری میں گھستے ہی وہ باہر نکل آیا۔ اس کا رخ پارکنگ کی طرف تھا۔ پارکنگ میں حنا خان کی مرسڈیز اور اس کے محافظوں کی جیپ اکٹھی کھڑی تھی۔ ڈرائیور گاڑی سے باہر ٹہلنے کے انداز میں گھوم رہا تھا۔ تھوڑی دیر وہیں گھومنے کے بعد ڈرائیور کا رخ یونیورسٹی کی کنٹین کی طرف ہو گیا۔ اسماعیل جانتا تھا کہ چھٹی تک باقی کا ٹائم اس نے کنٹین میں ہی گزارنا ہے۔ حنا خان کے 2 باڈی گارڈ بھی اسے کلاس روم تک چھوڑنے کے بعد کنٹین میں ہی آ جاتے تھے، جبکہ 2 حنا کے دائیں بائیں موجود رہتے۔ ڈرائیور کے کنٹین کے احاطے میں گھستے ہی اسماعیل دائیں بائیں کا جائزہ لیتے ہوئے محافظوں کی جیپ کی جانب بڑھا۔ جیپ کے قریب پہنچتے ہی اس نے خود ساختہ ٹھوکر کھائی اور اس کے ہاتھ میں پکڑی کتابیں زمین پہ گر گئیں۔ خصوصاً نوٹ بک کے اوراق تو بے ترتیبی سے بکھر گئے تھے۔ وہ جلدی سے نیچے بیٹھ کر انہیں سمیٹنے لگا۔ بیٹھے بیٹھے 1-2 کاغذ اس نے غیر محسوس انداز میں جیپ کے نیچے سرکا دیے۔ ایک دفعہ پھر دائیں بائیں کا جائزہ لینے کے بعد وہ جیپ کے نیچے کاغذ نکالنے کے بہانے گھس گیا۔ اس وقت ایک ڈکشنری نما موٹی کتاب اس کے ہاتھ میں تھی۔ نیچے لیٹتے ہوئے اس نے کتاب کو کھولا۔ کتاب کے صفحات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ درمیان سے کاٹا گیا تھا، ایسے کہ گتے کے کھلتے ہی ایک چوکور شگاف سا دکھائی دیتا۔ اس شگاف میں چھپا ہوا چھوٹا سا ڈیوائس نکال کر اسماعیل نے ٹیپ کی مدد سے جیپ کے نیچے ایک مخصوص جگہ پہ چپکا دیا۔ اس کے ساتھ ایک باریک سی لمبی تار بھی موجود تھی جس کا رنگ جیپ کی بیرونی سطح کی طرح تھا۔ وہ تار باہر کی طرف نکال کر اس نے جیپ کی بیرونی باڈی کے ساتھ چپکائی اور جیپ کے نیچے سے نکل آیا۔ اس ساری کاروائی میں بمشکل 2 منٹ صرف ہوئے تھے۔ کتابیں سنبھال کر وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے جانب کسی کو متوجہ نہ پا کر وہ اطمینان بھرے انداز میں ٹہلتا ہوا پارکنگ سے نکل آیا۔ ایک مرحلہ بخوبی پورا ہو گیا تھا۔ کنٹین پہ جا کے اس نے چائے پی، 1.5 گھنٹہ وہیں گزارا اور ایک مرتبہ پھر باہر نکل آیا۔ اس مرتبہ اس کا رخ یونیورسٹی کے گیٹ کی جانب تھا۔ گیٹ سے نکل کر وہ باہر اس انداز میں کھڑا ہو گیا جیسے کسی کا منتظر ہو۔ اس دوران یونیورسٹی میں لوگوں کے آنے جانے کا سلسلہ جاری رہا۔ جلد ہی اس کی امید بر آئی۔ وہ ایک ٹویوٹا کار تھی جسے ایک کم سن نوجوان ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ کار میں اکیلا تھا۔ اسماعیل نے ہاتھ اٹھا کر اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ جی مسٹر، وہ اس کے قریب رکتا ہوا مستفسر ہوا۔ دوست، چوک تک اگر لفٹ مل جاتی۔ بیٹھو، وہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ ان لاک کرتا ہوا بولا، اور اسماعیل شکریہ کہتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ بمشکل 50 گز چلا ہوگا کہ اسماعیل نے اچانک کہا، 1 منٹ گاڑی روکو۔ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ وہ گاڑی روکتا ہوا ناگواری سے مستفسر ہوا۔ کوئی خاص نہیں ہے۔ اسماعیل نے جیب سے پرفیوم کی شیشی کی مانند ایک بوتل نکالی اور اس کے سپرے کا رخ اس نوجوان کی جانب کرتے ہوئے بٹن پریس کر دیا۔ بوتل سے ایک تیز پھوار خارج ہو کر اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ اس اثناء میں اس نے کچھ کہنے کے لیے لب ہلائے، مگر اپنی کوشش میں وہ ناکام رہا۔ زود اثر دوا نے اسے بے ہوش کرنے میں 1-2 سیکنڈ لگائے تھے۔ اس کے بے ہوش ہوتے ہی اسماعیل نے اسے کھینچ کر اپنی جگہ بٹھایا اور خود ڈرائیو سیٹ سنبھال کر کار آگے بڑھا دی۔ وہ نوجوان اس انداز میں سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا جیسے نیند میں ہو۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد وہ ایک ایسے روڈ سے گزرا جہاں رش کچھ کم تھا۔ وہاں کار روک کر اس نے بے ہوش نوجوان کو پچھلی سیٹ پہ منتقل کیا۔
क्योंकि गाड़ी के पिछले शीशे ब्लैक थे, जिनमें बाहर से कुछ दिखाई देना नामुमकिन था। थोड़ा सा स्प्रे दोबारा उसके चेहरे पर करते हुए इस्माइल ने उसके बेहोशी के वक्फे को तवालत दी। थोड़ी देर वहीं खड़े इंतजार करने के बाद उसने कार दोबारा यूनिवर्सिटी की जाने मोड़ी। उसे हिन्ना खान की छुट्टी का इंतजार था। वो सुस्त रवि से यूनिवर्सिटी की तरफ रवाना रहा। वो जानता था कि हिन्ना ने 1:30-2 बजे से पहले यूनिवर्सिटी से नहीं निकलना। अगर उसके पीरियड ना होते तो वो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में घुसकर छुट्टी तक का वक्त गुजारती। 1:30 बजने में चंद मिनट रहते थे जब वो यूनिवर्सिटी के गेट के करीब पहुंचा। उसने मोड़ काटकर कार का रुख उस जानिब किया जिस तरफ उसके टारगेट ने जाना था, और वहीं ठहरकर वो उसका इंतजार करने लगा। इस तरह वहां अमूमन गाड़ियां खड़ी रहती, इसलिए किसी ने भी उसे काबिल तवज्जो नहीं जाना था। उसे ज्यादा देर इंतजार न करना पड़ा। जल्द ही उसे हिन्ना की मर्सिडीज यूनिवर्सिटी के गेट से निकलती दिखाई दी। उससे चंद गज पीछे उस मुहाफिजों की जीप थी। उनके थोड़ा सा आगे बढ़ते ही इस्माइल कार को स्टार्ट करके उनके पीछे रवाना हो गया। सारा काम उसके प्लान के मुताबिक हो रहा था। उसका मकसद हिन्ना फाजिल अली खान को अगवा करना था। जैसे ही वो लिंक रोड आया जिस पे गाड़ियों का रश बहुत कम हो जाता था, इस्माइल ने टोयोटा की स्पीड बढ़ा के जीप को क्रॉस किया। रोड खाली होने की वजह से हिन्ना की कार और उसके मुहाफिजों की जीप की रफ्तार में भी इजाफा हुआ था। एक मुनासिब जगह पे पहुंच के इस्माइल ने जेब में हाथ डालकर एक चिपटा सा रिमोट निकालकर अपना हाथ खिड़की से बाहर निकाला। रिमोट के सामने एक छोटी सी बत्ती लगी हुई थी। उसका रुख जीप की तरफ करते हुए उसने बटन प्रेस कर दिया। जीप का और उसका दरमियानी फासला 20 गज के करीब था। अगले ही लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ। इस्माइल की कार बुरी तरह लहराई, मगर उसने संभाल ली। जीप के टुकड़े बमे उसके सवारों के हवा में उछले। चंद गाड़ियों के ड्राइवर अपनी गाड़ियों पे कंट्रोल नहीं रख सके थे और उनकी गाड़ियां दूसरी गाड़ियों से टकरा गईं। ज्यादातर गाड़ियां अपनी जगह पर रुक गईं और उनके सवार सूरत हाल मालूम करने के लिए उतरे। इस्माइल ने अपनी कार बिल्कुल हिना की मर्सिडीज के साथ जाकर रोकी। मर्सिडीज का ड्राइवर भी इस्माइल के अंदाजे के मुताबिक कार से बाहर निकला और ये देखकर कि तबाह होने वाली उसके साथियों की जीप है, वो हादसे की सिमत दौड़ा। इस्माइल जल्दी से कार से निकलकर हिना की मर्सिडीज में घुस गया। वो अपनी सीट पे बैठी पीछे मुड़ के देख रही थी। दरवाजा खुलने बंद होने की आवाज सुनकर उसने सामने देखा। ऐ तुम कौन हो? हैरानी के साथ उसके लहजे में गुस्सा भी शामिल था। उसे कोई जवाब देने की बजाय इस्माइल ने जेब से स्प्रे की शीशी निकालकर उसके चेहरे पे स्प्रे कर दिया। अगले लम्हे वो अपनी सीट के दाएं जानिब गिर गई। अगर उसका ड्राइवर जीप से ना निकला होता तो उसके साथ भी इस्माइल ने यही करना था। इस सारी कार्रवाई में इस्माइल को चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। मर्सिडीज स्टार्ट थी। हैंड ब्रेक का बटन प्रेस करते हुए उसने लीवर नीचे किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। अमूमी तौर पे गाड़ियां रुक गई थी, मगर इतना रास्ता बहरहाल मौजूद था कि वो वहां से आसानी से निकल जाता। उसके बरक्स होने की सूरत में उसे बाहर निकलकर रश का फायदा उठाते हुए ड्राइवर को बेहोश करना पड़ता। उसने सारी सूरत हाल का बारीक बीनी से जायजा लिया था। दाएं बाएं खड़ी गाड़ियों से मर्सिडीज को बाहर निकालते ही उसने रफ्तार बढ़ा दी। हिना उसी तरह दुनिया माफिया से बेखबर लेटी हुई थी। कोई भी देखने वाला उसे देखकर यही समझता कि वो सोई है। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि हिना का मोबाइल बजने लगा। कार रोककर उसने पीछे की तरफ हाथ बढ़ाकर उसका पर्स उठा लिया। उसी में उसका मोबाइल पड़ा था। मोबाइल स्क्रीन पे पापा लिखा हुआ आ रहा था। यह लाजमन फाजिल खान का नंबर था। इस्माइल ने कॉल मुनक़ते करने का बटन दबाया और उसके साथ ही मोबाइल ऑफ कर दिया। वो इस वक्त फाजिल खान से किसी किस्म की बात नहीं कर सकता था। घंटा भर मजीद सफ़र के बाद वो एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां अमूमी तौर पर मिडिल क्लास तबका या गुरबा के मकानात थे। कार रोड से उतारकर वो गलियों में घुस गया। चंद गलियां अबूर करने के बाद उसने कार एक छोटे से मकान के सामने रोकी। बैक मिरर में उसे 2-3 आदमी दिखाई दे रहे थे। वो उनके गुजरने का मुंतज़िर रहा। जैसे ही वो आगे गुजर गया वो जल्दी से नीचे उतरा और मकान के दरवाजे का ताला खोलकर उसने हिन्ना को अपने बाजुओं में भरा और जल्दी से अंदर घुस गया। ये एक छोटा सा मकान था जिसमें बमुश्किल 2 कमरे, उनके सामने एक बरामदा और बरामदे ही में एक छोटा सा किचन बना हुआ था।
सहन भी मुख्तसर था। ये मकान उसने किराए पे हासिल किया था। हिना को कच्चे फर्श पे लेटा के उसने एक कमरे का ताला खोला और फिर उसे दोबारा उठाते हुए अंदर घुस गया। छोटे से कमरे में पड़ी चारपाई, जिसका फ्रेम लोहे का था और उसकी बिनाई प्लास्टिक की दीवार से की गई थी। उसे चारपाई पे लेटा के उसने एक रस्सी से उसके हाथ पांव बांधे, मुंह पे टेप चिपकाई और बाहर निकल आया। कमरे और मकान के बैरूनी दरवाजे को ताला लगाकर वो दोबारा कार में बैठा। थोड़ी देर बाद उसकी कार कराची से बाहर जाने वाली सड़क पर तेजी रफ्तारी से उड़ी जा रही थी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।